प्यारे प्यारे बच्चों, सत्कारयोग इत्थों का सारा सीनियर स्टाफ, प्रिंसीपल सर, आओ प्यार नाल इक्के बार कहन ते गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा जी, अज आपां गल्लां बातां करनियां ने चौथे पातशाह धन धन सतगुरु गुरु रामदास जी दे पावन जीवन दियां। पहली गल ये चेते रखनी है आपां कि गुरु रामदास जी साडे विचों होए ने। किन्हां विचों होए ने? साडे विचों। जिन्ना उन्हां दा महान जीवन है, उच्ची सुच्ची शख्सियत है, वो उन्होंने जिंदगी के अंदर मेहनत करके तैयार की। साडे वांग सी उन्हां दा पहला जीवन। पहला नाम सी गुरु रामदास जी का भाई जेठा जी। की नाम सी? हाँ, तुसीं मेरे नाल इदां बोलते रहना ताकि थोड़ा जिहा रोड चलदा है तो एक साडी एकाग्रता बनी रहेगी, तो एक आपां नूं गल जिहड़ी नाल नाल अगे आपां रल मिल के चलते रहांगे। सब तो कीमती गल जिहड़ी असीं इस विचों समझनी है, भावें मैं तुहाडे सामने 30 मिनट बोलां 25 मिनट बोलां, वो जरूरी ये है कि गुरु रामदास जी का पहला नाम सी भाई जेठा जी। जिन्नी वड्डी पुत्र प्रीख्या लैंदा है ना परमात्मा, उन्ना ही वड्डा सानू मरतबा जिंदगी अंदर मिलता है। भाई जेठा जी की जिंदगी अंदर बहुत वड्डी प्रीख्या आई सी। मैं सारा विस्तार नाल दस्सण दा यतन करांगा। ये आपां सारिਆਂ ने मन विच गल रखनी है कि जे साडी पढ़ाई औखी लगदी है सानू, जे सानू स्कूल आउणा औखा लगदा है, पढ़न दे विच सानू मुश्किलां लगदियां ने, ते इहदे विचों सानू कामयाबी भी इन्नी वड्डी मिलनी है। जिन्नियां वड्डियां मुश्किलां प्रीख्यावां हुंदियां ने, उन्नी वड्डी बोलो उन्नी वड्डी कामयाबी मिलदी है। हुण गुरु रामदास भाई जेठा जी का सारा ही जीवन जिहड़ा है वो प्रीख्यावां नाल भरिया पिया है। इम्तिहान ही उन्हां दी जिंदगी अंदर बहुत ज़्यादा आए सन। 1534 ईस्वी नूं लाहौर, हुण पाकिस्तान दे विच रह गया लाहौर, कदे पंजाब की राजधानी हुंदी सी। इस जगह ते एक जगह का नाम है लाहौर शहर के अंदर, उसका नाम है चूना मंडी। सो प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी उन्होंने लिखा है कि जिहड़ी चूना मंडी है, इहदा मतलब सी इहनूं क्यों चूना मंडी कहा जाता सी, इत्थे हीरियां दा वपार हुंदा सी। हीरे हुंदे ने, शायद तुसीं शब्द सुनिया होवे, बहुत महंगी वस्तु हुंदी है हीरा, सोने तो भी महंगा हुंदा है। वो हीरियां दा वपार करन वाले लोग जिथे बैठते उठते सी, उस जगह नूं की नां कहिंदे सी? चूना मंडी। की कहिंदे सी? हाँ, चूना मंडी। पर वो लिखते ने, कहन लगे उस जगह ते अज तक हीरियां दे वपार हुंदे रहे, पर पहली बार परमात्मा ने एक हीरे नूं जन्म दिता। उहदा नाम सी भाई जेठा। आप जी दे पिता जी का नाम सी बाबा हरदास जी, माता जी का नाम सी माता दया कौर जी। सो पहली प्रीख्या, दो होर भी भैन भरा सन, एक छोटा भरा ते एक छोटी भैन सी। आप जी सब तो वड्डे सन। हुण बेटा पहली प्रीख्या किहड़ी आई भाई जेठा जी के जीवन विच कि थोड़े अजे साल उन्हां दे बीते ने, 6 साल की उम्र 5 दी है, ते उन्हां दी माता जी चलाना कर गए। सब तो पहला घर च कौन चढ़ाई कर गया? मौत किहदी होई? माता जी। हुण आपां सारे मम्मियां अपनी तैयार करदी है, आपां सारिआं नूं माता तैयार करदी, माँ, आपां सारे माँ का प्यार लैने आ ना। पहली प्रीख्या वेखो भाई जेठा जी दी कि उन्हां नूं माँ वाला प्यार जिहड़ा सी वो खुस गया उन्हां दे कोलों। पिता साडी जिंदगी च हुंदा है, पर पिता नाल वखरा प्यार हुंदा है ना अपना, ते माँ दे नाल अपना ज़्यादा प्यार हुंदा है। पिता नाल भी प्यार हुंदा है, पर दोनों प्यार दा वखरी वखरी किस्म हुंदी है। सो भाई जेठा जी डोले नहीं, पिता ने उन्होंने बुक्कल च ले लिया। थोड़े सालों तो बाद, ज़्यादा दिन समा नहीं लंघिया, तो पिता जी भी चले गए। हुण सोचो भी किन्नी वड्डी प्रीख्या के दिन आ गए, पिता जी भी चले गए। हुण 5 साल की उम्र होवे, 6 साल की, पहला माँ भी चले गई, फिर पिता भी चले गया, पर भाई जेठा जी डोले नहीं, घबराए नहीं। वड्डे सन आप जी परिवार दे विचों। घर दे विच लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग हौली हौली जिवें मरग हुंदी है, तुर जांदे ने, आउंदे ने, चले जांदे ने, पर कोई अपना होवे ते बाद विच कोल बैठदा है, नहीं तो आउंदे ने अद्धा घंटा घंटा। आपां देखदे जिथे मरग साडियां घरां च भी हुंदी है ना,
ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛਿਹਾਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾਨੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ? ਛੋਲੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਲੇ, ਉਹ ਚਣੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਲੱਡੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਛੋਲੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜਦੇ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ? ਨਾਨਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੋਲਾ, ਹੁਣ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਕੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਝੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਪਰ ਨਾਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਘਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਘਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਡੋਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਸੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਲਾਹੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਬਾਸਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਸਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਸਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਛਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਪੈਰ ਦਾ ਤੜਕਾ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੜਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈਦਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ? 19। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਕੂਲੀ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ,
ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੰਤ, ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ, ਗੁਆਰਰੀ, ਬਸੰਤ, ਹੰਡੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਲੋਕ ਰਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ? 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ, ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਲਗਨ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੇਖਣ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 10-10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 11ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਕੋਈ ਭੂਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਫੁੱਫੜ, ਮਾਮੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਨਾ ਮਾਸੀ, ਨਾ ਨਾਨੀ, ਨਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ?
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਰੇ ਹੀ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1570-73 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? 4 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਤੁੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 700 ਅਕਬਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ, 20 ਰੁਪਈਏ, 50 ਰੁਪਈਏ, 1000 ਰੁਪਈਆ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਬਰੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ 700 ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 52 ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ? 52 ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ? 52 ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ। 52 ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਪਰਗਣਾ, ਕਸੂਰ ਪਰਗਣਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਪਰਗਣਾ, ਝਬਾਲ ਪਰਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। 52 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੋਂ ਵਸਾਈ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਘਰ ਹੈ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੋਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਵੇਚਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਬੇਟਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਵੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜੇਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਛਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਦੀ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹੱਥ ਠਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ? ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਗ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਇੱਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਿੱਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ
ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ।